Good afternoon, Mr. Naresh. I am Ramesh Swami. I am from Unnati, Bangalore. I am the founder, one of the founder directors, Okay, sir. and welcome to my podcast. It is the idea of this podcast is to understand the various challenges as a principal. You are the principal of Pragati Women's Degree College, Yes, sir. and in a small place, it's Peddapuram, right? It's Peddapuram in Peddapuram, Andhra sir. Pradesh. Peddapuram. It's near to Samalkot. Yes, Andhra Pradesh. So, before I go into that, you have been 10 years in the teaching profession. So, can you tell us your journey, sir? Uh, how did you start? Where were you from? All. I am from G. Madpar, sir. Small village. It's a very small village. My qualification is BTech MTech, sir. BTech IT, MTech Computer Science Engineering. I came from middle class. I have my father is a farmer. My mother is a homemaker. I have one sibling. Completed schooling and intermediate total in government schools. Uh, After that, going to going to BTech from Bhimavaram. After that, I am MTech in Pragati Engineering College. Pragati Engineering College, Sorampalam. I pursuing MTech. I am started my career in 2014. 2014, computer lecturer in VSL Degree College. I have working 2 years, 4 years in that organization. Next, I can move to Pragati Degree College lecturer as a Yes. Pragati Degree College 2017 as a lecturer in computer science. Uh, Working as 1 year. After that, I came from Pragati Degree College to Pragati Women's Degree College. In Pragati Degree College is located in Kakinada, and Pragati Women's Degree College is located in Peddapur. I can move to Okay. principal as a Pragati Women's Degree College since 2018. I have Wow. 5 years. I have 6 years experience. I think 5 years experience in principal. Wow. Now my age is 33, sir. Oh, very good. So you are married, and how about your family? I have two children, sir. Very nice. Twins. One is a boy, one is Oh, girl. very In nice. Okay. 2022 May, Very nice. Very March, nice. March. Very nice. Sir, My how do missus you? is my missus is a commerce lecturer. Oh, He is okay. MCom. She is MCom, completed MCom. Okay. Sir, how do you? Why did you come into teaching? You have done you could have done MTech. How come Let you me came speak into in Telugu, teaching? sir. It's my comfort. Sir, yeah, Do yeah, you know Telugu, sir? yeah, yeah. Do Go you ahead, go ahead. understand my language? Okay. You can talk in Telugu slightly slow. That's all. అంటే అర్థమవుతుంది. నాకు తెలుగు అర్థం మాట్లాడితే కదా సార్. Do you అర్థమవుతుంది. know Telugu, sir? అర్థమవుతుంది. అంటే యాక్చువల్ గా నేను 2013 లో నేను నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసింది 2014 కంప్యూటర్ లెక్చరర్ 2014. 2013 లో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అయిన ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏమైందంటే కనుక ఆ సాఫ్ట్వేర్ గట్రా నాకు ఏంటంటే నాలెడ్జ్ తెలుసు కానీ నాకు ఏంటంటే నేను రీచ్ అవ్వకపోయేవాడిని. అంటే ఫస్ట్ లో ఎవరికన్నా కూడా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. 1 year సాఫ్ట్వేర్ లో ఎవరికన్నా కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ సెకండ్ ఇయర్ కానీ ఒక 1 year కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ వరకు ఆ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది సార్. ఆ స్ట్రగుల్ నేను ఎందుకో కానీ తీసుకోలేకపోయేవాడిని. అంటే అందరూ తీసుకునేవారు కానీ నాకు ఎందుకంటే మేబీ దాని మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఇంటి దగ్గర పేరెంట్స్ వల్ల ఇంటికో. డూ యూ అండర్స్టాండ్ సార్? Yes, 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 yes. ఆ పేరెంట్స్ వల్ల ఏదో దేని వల్ల నాకు అలాగ ఇబ్బంది వచ్చింది సార్. దానివల్ల నేను ఏంటంటే మాకు ఒక మేడం ఉండేవారు, మా టీమ్ లీడ్ అన్నమాట. ఆ టీమ్ లీడ్ ఏం చేసేవారంటే కనుక మాకు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు. కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది అని చెప్పి ఒకరిని పిక్ చేసుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ అదే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమనేవారు అన్నమాట. నేను Wow. అలా ఏంటంటే నేను ఒక 3 times ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ కాన్సెప్ట్. మేడం చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఒక 2-3 times. మాకు చాలా క్లాసెస్ జరిగి వీక్ లో ఒక 3-4 days క్లాసెస్ జరిగి ఒక 2-3-4 days ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడిని. 3-4 times ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మా మేడం ఒకసారి పిలిచి
నరేష్ నువ్వు వర్క్ అనేది కొంచెం సో అండ్ సోగా చేస్తున్నావు, కాకపోతే నేను చెప్పిన దానికన్నా నువ్వు అర్థం చేసుకొని బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది, నాకు కూడా బాగా అర్థమవుతుంది. సో యూ కెన్ బెటర్ టు గో ఇన్ టీచింగ్ ఫీల్డ్ అని చెప్పంటే ఏం నా గురించి అయితే నేను అంతలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని నేను అనుకోలేదు. తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ మా కొలీగ్స్ అందరితో చెప్పడంతో ఏముందిలే అని చెప్పి, టీచర్ అనేది కూడా మంచి ప్రొఫెషనే కదా, మన మీద చాలా మంది మనం ఇంకా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒక 10 మంది నాతో పాటు ఇంకొక 50 మందిని 60 మందిని తయారు చేయొచ్చు, వీ కెన్ మేక్ ద బెటర్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి నేను ఏం చేశానంటే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ కి వచ్చింది సార్. ఆబ్వియస్లీ ఆ మేడం చెప్పిన విధంగానే కంపేర్ టు, అంటే నా గురించి నేను చెప్పుకుంటాను కదా, కంపేర్ టు అదర్ లెక్చరర్స్ నాది కొద్దిగా మనకి రివ్యూస్ ఉంటాయి సార్, ఎప్పటికప్పుడు మంత్లీ రివ్యూస్ తీసుకుంటుంటారు కాలేజీలో, ప్రైవేట్ కాలేజెస్ లో. కింద ప్రైవేట్ కాలేజ్ అంటే బాగా చెప్పాలి కదా సార్ మనకి, అందుకని రివ్యూస్ తీసుకుంటే మనకి అందరికన్నా 100%, క్లాస్ లో ఒక 60 మెంబర్స్ ఉన్నారంటే మాక్సిమం ఒక 58, 57 ఎక్సలెంట్లు వచ్చాయి. అక్కడ ఎక్సలెంట్, గుడ్, వెరీ గుడ్ అని వచ్చి నాకు అన్ని కూడా మాక్సిమం అన్ని కూడా ఎక్సలెంట్లు వచ్చాయి సార్. సో దట్ ఏంటంటే అది కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, నాకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కూడా కొంచెం అన్ని తెలుసు కాబట్టి నేను యాజ్ ఎ కంప్యూటర్ ప్రిన్సిపాల్ కంప్యూటర్ లెక్చరర్ గా రన్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ సార్. మీరు ఇక యాజ్ టీచర్ ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్, సో you will not get that much chance to teach. You are into administration, so do you like administration leaving teaching? నేను అన్ని డీల్ చేయాలి సార్ మాక్సిమం, అంటే నాకున్న ఏజ్ కి ఉన్న కరేజ్ ఏమో తెలియదు కానీ మాక్సిమం అన్ని డీల్ చేయగలను, మాక్సిమం అన్ని వర్క్స్ చేయగలను. అఫిలియేషన్ వర్క్ కానీ, అంటే మీకు తెలిసి ఉండదు, ఇంకా దీంట్లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ లో చాలా ఉంటాయి సార్. ప్రిన్సిపాల్ అంటే చాలా వర్క్స్ ఉంటాయి, యూనివర్సిటీ సైడ్ నుంచి వర్క్స్ ఉంటాయి, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి వర్క్స్ ఉంటాయి, లేటెస్ట్ గా ఏఐసిటి నుంచి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఉంటాయి. ఆ వర్క్స్ అనేటిని కూడా ఈవెన్ అకౌంట్ సెక్షన్ కూడా నేను డీల్ చేయగలను. కరెక్ట్, కరెక్ట్. ఏదన్నా మనకి administrative things are too many. Attendance, payments, అన్ని మాక్సిమం అన్ని ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు you go and teach, even now you teach or teaching లేదు? Still I have 5 hours sir teaching. Very nice. Okay, 5 good. 5 hours or 4 hours. Very good. Sir, you have come from a village, farmer's son, right? A small village sir. Andhra Pradesh has lot of places from where farmers' children are coming, but not many industries ante ledu. ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇప్పుడు మాకు ఎప్పుడైతే ఈ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ డివైడ్ అయిపోయినాయో ఆటోమేటిక్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ కే ఎక్కువగా సఫర్ అయ్యారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపుల్స్ ఎక్కువగా సఫర్ అయ్యారు. తెలంగాణ స్టేట్ బాగుంది. Correct. No, I am talking of now. Ippudu and now Hyderabad also gone. So I am talking of as on today. Yes. So what are the your students, are they ready to go outside and work? Are the students ready to go outside Andhra Pradesh? Because Andhra Pradesh cannot give that much job. Yes sir. Job because there is no any organization, there is no any IT sector. Correct. So are they ready? So ladies, are they ready to go outside Andhra and work? Are they ready to go out and work? Yes sir. It's only my college is only women's college. Correct. Co-education. But that girls outside potara pani cheyali outside students sir. మాక్సిమం అంటే ఇప్పుడు మాకంతా కూడా రూరల్ ఏరియా నుంచి వస్తారు సార్, అర్బన్ కాదు. అంటే మాది అర్బన్ లోనే ఉంటుంది కానీ చుట్టుపక్కలంతా కూడా రూరల్ ఏరియా అన్నమాట. మాక్సిమం అందరూ ఫార్మర్స్ కాబట్టి ఏంటంటే ఎలాగా వీళ్ళకి డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళ ఏజ్ 22, 23కి వస్తాయి. ఇప్పుడున్న జనరేషన్, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో ఒక, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి సార్, దాంట్లో ఒక 50-60 స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే రాంగ్ స్టెప్ వేస్తున్నారు. ఐ మీన్ ఏంటంటే ఇంకా లవ్ మ్యారేజ్, లవ్ అని అయ్యని అదర్ యాక్టివిటీస్, అదర్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి స్టడీ కన్నా. కానీ దాంట్లో ఒక 40 మెంబర్స్ 30 మెంబర్స్ మాత్రమే కొద్దిగా చదువుతున్నారు.
దానివల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏదో జాబ్ వస్తుంది, చిన్నదో పెద్దదో ఏదో. ఇప్పుడున్న ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కిల్స్ ని, ఇప్పుడున్న బయట ఉన్న సొసైటీని బట్టి చిన్నదో పెద్దదో ఏదో ఒకటి లోకల్లోనే చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు, కానీ బయటికి పంపించడానికి వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, కానీ పేరెంట్స్ కి భయం వేస్తుంది. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ తగ్గట్టుగా. బట్ మీరు ఏమి చేయాలి కదా, అలా కాదు. మనం ఏంటంటే ఆ మోటివేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది స్టూడెంట్స్, మోటివేషన్ ఉంటుంది సార్. కాకపోతే వాళ్ళు దానికి మోటివేట్ అవుతారు పాపం. కానీ పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే, ఆడపిల్ల బయటికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి పంపించడం ఇష్టం. వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆలోచిస్తే వాళ్ళు ఆలోచించింది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఆడపిల్లలకి లేడీకి సెక్యూరిటీ లేదు. టు బి ఫ్రాంక్, లేడీ కనిపిస్తే చాలు ఏదో రకంగా వాళ్ళని మధ్య పెట్టి ఏదో రకంగా వాళ్ళని దానికి పేరెంట్స్ భయపడుతున్నారు. దానికి పేరెంట్స్ భయపడిపోయి బయటికి పంపించడానికి ఏముంది, మంత్లీ ఒక 12,000 వచ్చినా, 13,000 వచ్చినా, 15,000 వచ్చినా ఇక్కడే బాగుంది కదా, ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా, ఎందుకు ఆడపిల్లలు బయటికి పంపించడం. కానీ నేను అలా రెడీ చేసి పంపిస్తున్నాం బయటికి, వాళ్ళకి బెటర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇస్తున్నాం. మై కాలేజ్ ఈజ్ పాస్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 92% ఇన్ డిగ్రీ. Even last 3 years, we can maintain 85 to 92 average pass percentage. We can give effective communication skills and very Sir, good. How many students are there? How many students? Around 350 members. Final year students are 125 outgoing students. Sir, you have come across UNext. You have seen UNext program. Unnati UNext program. Have you experienced? Yes, sir. All type of programs we are running, but output వచ్చేసరికి లాస్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమ్మాయి ఉంది అనుకోండి సార్, ఒక 3 years చాలా కష్టపడి చదివింది. ఆ అమ్మాయికి ఏ యాక్సెంచర్ లోనే వచ్చింది, ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కింద వచ్చింది. పేరెంట్స్ పంపించడానికి ఇష్టపడతారు, కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే ఏరియాస్, ఆ నైబర్స్ ఉంటారు చూసారండి, నైబర్స్ ఆడపిల్లకి అంత దూరం ఎందుకు, అవసరమా, ఎందుకు అంత అని చెప్పి ఆ నైబర్స్ కు వీళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం డిస్కరేజ్ చేస్తారు. ఆ డిస్కరేజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి పాపం వెళ్ళాలని ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఆపేస్తారు. వెళ్ళింది అనుకోండి, ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి చాలా మంది ఏంటంటే మా దగ్గర క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ లో చాలా మంది ఈవెన్ ఇప్పటికి వచ్చి ఇప్పుడున్న ఈ 3 years లో more than 250+ పీపుల్స్ రిక్రూట్ అయ్యారు టాప్ ఎంఎన్సీస్ లో. యాక్సెంచర్ కానీ, క్యాప్జెమినీ కానీ, కాగ్నిజెంట్ కానీ, టీసీఎస్ కానీ, విప్రో కానీ, ఇన్ఫోసిస్ కానీ, వీటన్నిటిలో కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ప్లేస్ అయ్యారు. ప్లేస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ పంపించిన వాళ్ళతో మేము కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని, మంచి కంపెనీ, ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది, మెడికల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మేము కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని వాళ్ళు పంపించాను సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీ. మంత్లీ 30,000 40,000 డ్రా చేస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు కాల్ చేస్తుంటారు, సార్ చాలా బాగుంది సార్ మా లైఫ్, మీరు ఆ రోజు అలా మా పేరెంట్స్కి ఇలా పుషప్ ఇవ్వడం వల్ల మేము ఇక్కడికి వచ్చి చేయగలుగుతాం అని చెప్పి అప్పుడు మనం కొద్దిగా హ్యాపీగా. మనం చేసింది ఏముంది సార్ దాంట్లో, మనం ఏంటంటే వాళ్ళు కట్టిన ఫీజులకి మనం న్యాయం చేసాం అంతే, పేరెంట్స్ మోటివేట్ చేసాం అంతే సార్. సార్ ఇప్పుడు ఉన్నతి ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది అక్కడ UNext. How do you rate it? Use what do you see? ఉన్నతి ప్రోగ్రామ్ వచ్చి మాకు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చి మనకి వినీత మేడం గారు అని చెప్పి అవి డీల్ చేశారు సార్. నేను ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాను. మేడం కాకుండా నేను ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాను. నేను బాగా వచ్చింది ఫీడ్బ్యాక్. మేడం దగ్గర నుంచి అయితే చాలా బాగా వచ్చింది ఫీడ్బ్యాక్. మేడం గురించి అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. నేను లాస్ట్ లో అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ ఒకసారి, మాది ప్రైవేట్ కాలేజ్ కదా సార్, ప్రైవేట్ కాలేజీ వల్ల మా ఇన్స్టిట్యూట్ మేము డెవలప్ చేసుకోవాలి. మేము ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేసుకోగలం, మేము బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి, బెటర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇచ్చి, బెటర్ యాక్టివిటీస్ చేయిస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ మాకు అడ్మిషన్స్ బాగుంటాయి, నెక్స్ట్ ఇయర్ మాకు మోర్ రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. అందుకని చెప్పి నేను ఏం చేస్తూ ఉంటానంటే కనుక, ఏదైనా ఒక కొత్త లెక్చరర్ వచ్చినప్పుడు, కొత్తగా ఒక లెక్చరర్ రిక్రూట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సార్, ఒక 1 week తర్వాత నేను రివ్యూ తీసుకుంటాను ఆ లెక్చరర్ ఎలా చెప్తున్నారు ఏంటి. మేడం గారిది అయితే 1 month తర్వాత నేను తీసుకున్నాను, వెరీ ఎక్సలెంట్ టీచర్, బాగుంది, చాలా బాగుంది. నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ మేడం కండక్ట్ చేయట్లని అడిగాను. మా స్టూడెంట్స్ కి అయితే చాలా యూజ్ అయింది ఉన్నతి. ఎన్జిఓ
అది ఎన్జిఓ నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే ఇలా వస్తూ ఉంటాను. చాలా మంది వస్తారు సార్ అలా నా దగ్గరికి. చాలా మంది అలాగే సార్ మాది ఎన్జిఓ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఏమో సార్ ఇప్పుడు మేము గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి మేము పలానా కాలేజీలో ఇలాగా మేము కండక్ట్ చేసామని అని చెప్పి ఫోటోలు కూడా తీసుకొని అప్లోడ్ చేసుకుని ఉంటారు కొంతమంది చాలా మంది. కాకపోతే నేను కూడా అదే బ్యాచ్ ఏమో అని అనుకున్నాను. మేడం నన్ను ఫస్ట్ వచ్చి కలిసినప్పుడు మేడం ఎంతో కొంచెం వాళ్ళు ఆవిడ నాకు కొంచెం జెన్యూనిటీగా అనిపించింది. జెన్యూన్ గా మాట్లాడారు. సార్ మేము ఏంటంటే వాళ్ళు మీకున్న ఇదిలో ఎలా అయితే ఉన్నదో మీరు ఎలా అయితే చెప్తారో మీ కంపెనీ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందో స్టూడెంట్స్ కి అవి మాత్రమే సార్ మేము ఇలా ప్రొవైడ్ చేయగలం, మేము ఇంతవరకు చెప్పగలం, ఇంకా బెటర్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. దాంట్లో ఏదో నాకు జెన్యూనిటీ అనిపించింది. జెన్యూన్ గా వెంటనే మా చైర్మన్ సార్తో మాట్లాడాను. సార్ ఎలా వచ్చారు మేడం చెప్తారంటే ఏమన్నది అనేది ఎన్జిఓ అంటారు అని చెప్తే సార్ అన్నారు ఓకే దెన్ మనకి ఎలాగ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కదా, మేడం కూడా ఏం ఛార్జ్ చేయట్లేదు కదా అని చెప్పి కండక్ట్ చేయండి అన్నారు. కండక్ట్ చేస్తారు. నా తెలిసి ఐ థింక్ డైలీ ఒక 3 సెక్షన్స్ 4 సెక్షన్స్ రన్ చేసేవారు మేడం. బాగుంది. నాకైతే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా నాకు వస్తే నేను అడిగాను మేడం కొద్దిగా we will support because women, our idea is women should be equipped, empowered, plus they should go for work. Pani cheyali, all equipment, everything degree indike is no use alva. That is the reason. That is what is the point. ఏంటంటే నా కోరిక కూడా అదే సార్. ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ బయటకు వెళ్ళి హైదరాబాద్ లోని బెంగళూరులోని వర్క్ చేస్తే వాళ్ళు అడుగుతారు మీరు ఏ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు, ఏ ఏరియా నుంచి వచ్చారు, మీ ప్రిన్సిపల్ ఎవరు, మీ లెక్చరర్స్ ఎవరని ఎవరన్నా అడుగుతారు. ఇప్పుడు ఒక 50 మెంబర్స్ వెళ్ళారు అనుకోండి సార్, గ్యారెంటీ ఒక 10 మెంబర్స్ అడుగుతారు ఇలా నేను ప్రగతి ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి వచ్చాను, ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ సామల్కోట అంటే మనకి చాలా ఒక ప్రౌడ్ గా ఉంటుంది. వాళ్ళకి కూడా చెప్పుకోవడానికి ఒక ప్రౌడ్ గా ఉంటుంది కదా సార్. సో అది నేను ట్రై మాక్సిమం ఎంకరేజ్ చేయాలి. వీఆర్ ఇప్పుడు ఉద్యోగం ఉంది, పోర్టల్ ఉంది మాది ఉన్నతి ఉద్యోగం. ఏంటంటే ఇంకో నా దగ్గర నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం మాకు జాబ్ మేళాలు పెడతా ఉంటారు ఈ ఏరియాలో, కాకినాడలో కానీ పిఠాపురంలో కానీ జాబ్ మేళాలు పెడతా ఉంటారు. గవర్నమెంట్ జాబ్ మేళా పెడతారు. గవర్నమెంట్ జాబ్ మేళ పెట్టి నేను కొంతమందిని పంపించాను స్టూడెంట్స్. నా దగ్గర నుంచి ఒక 90 మెంబర్స్ వెళ్ళారు. టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్పి అది బెంగళూరుకి చెన్నైకి హైవేలో ఉందంట. అది 33 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. 33 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయితే వాడే బస్ ప్రొవైడ్ చేసి వాడే తీసుకెళ్ళాడు. ఆ కంపెనీ కూడా బస్ ప్రొవైడ్ చేసి వాడే అకామిడేషన్ ప్లస్ 16,000 17,000 శాలరీ ఇచ్చి మనకి వాళ్ళే చేస్తారనమాట. దాంట్లో ఎంతమంది 33 మెంబర్స్ మరి పంపించగల అంత దూరం మామూలు హైదరాబాద్ బెంగళూరు అయితే పంపించట్లేదు, అంత మనల్ని పంపించరు కదా. అలా దాంట్లో ఒక 20 మెంబర్స్ వెళ్ళారు. ఇప్పుడు బాగుంది, వెల్ సెటిల్ వాడు బాగుంది సార్. నేను కనుక్కున్నాను బాగుంది సార్. అలా మీరు మాకేమైనా మీ ఎన్జిఓ ఏదైనా మాకేమైనా ఆన్ క్యాంపస్ ప్రొవైడ్ చేయగలదా? సో ఆన్ క్యాంపస్ మాది ప్రోగ్రామ్ లేదు. బట్ ఇప్పుడు ಕಂಪನೀಸ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ చేస్తారు అండ్ జాబ్ ఇస్ గ్యారంటీ. దే విల్ టాక్. దట్ ఈస్ వై ఉద్యోగం పోర్టల్ ఉంది, వీడియో రెజ్యూమే ఉంది, రెగ్యులర్ రెజ్యూమే ఉంది, అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఉద్యోగం పోర్టల్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఉన్నతి. So you must tell your girls to put their video resume. We will be able to help 100% placements. No problem. Okay. Right. Thank you. Thanks a lot, Naresh Garu. You came to my program. Thanks a lot. Lot of information you gave. Thank you very much. Thank you.